सारा विश्व रे ख्रीष्टमास समय रे लोक मानकर दुईटी अति प्रिय और सुपरिचित चिन्ह होउछि ख्रीष्टमास ट्री एवं सेंटा क्लॉज। बड़ बड़ कंपनी सम्मुख रे, बड़ बड़ शॉपिंग मॉल सम्मुख रे एवं प्रायतः प्रत्येक दुकान सम्मुख रे देखिबाकू मिले एक सुसज्जित ख्रीष्टमास ट्री एवं एक सेंटा क्लॉज सदृश सजबाज होइथिबा जणे लोक। आसंतु आजिर एही भिडियो रे जानिबा एही सेंटा क्लॉज वास्तव रे किए अटंती, सेंटा क्लॉज रो आरंभ केउठारु होई अछि, कोन बाइबल रे एही सेंटा क्लॉज विषय रे किछि लेखा जाई अछि कि? सबुठारु सत्य विषय होउछि एही ख्रीष्टमास अवसर रे लोकप्रियता हासिल करिथिबा सेंटा क्लॉज विषय रे बाइबल रे सेंटा क्लॉज विषय रे किछि भी लेखा जाई नाही। आसंतु देखिबा एहार ओरिजिन, एहार आरंभ केउठारु होइथिला। सेंटा क्लॉज किए अटंती? वास्तव रे जो व्यक्ति स्मरण रे एही सेंटा क्लॉज रो परंपरा आरंभ होइथिला से व्यक्ति होउछंती सेंट निकोलस। एही सेंट निकोलसंको डच नाम होउछि सिंटर क्लास, जोथिरु एही सेंटा क्लॉज नामटीर प्रचलित होइअछि। सेंटा क्लॉज रो आउ एक मिथिकल फिगर बा काल्पनिक चरित्र होउछि फादर ख्रीष्टमास। कुहा जाए एही एक्चुअल व्यक्ति सेंट निकोलस और केतेक काल्पनिक चरित्रर मिश्रण रे सृष्टि होइअछि आजिर सेंटा क्लॉज। एही असली सेंटा क्लॉज अर्थात सेही व्यक्ति सेंट निकोलस किए थिले? अनुमान करा जाए जे सेंट निकोलस नामक जणे व्यक्ति पाखापाखि 280 ख्रीष्टाब्द जीशु ख्रीष्टंकर मृत्युर प्राय 250 वर्ष परे एशिया माइनर पाटारा नामक एक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। सेंट निकोलसंको परिवार एक धनी परिवार थिले। तांको पिता माता विश्वासी मध्य थिले। तांको घरे संतान संतति हेउ नथिले। विवाहर अनेक वर्ष परे एही सेंट निकोलसंको जन्म होइथिला। तेणु करी तांकर पिता माता केवल एकमात्र संतान बोली बहुत स्नेह रे तांकर लालन पालन करिथिले एवं तांकर जत्न नउथिले। समय क्रमे एक महामारी रोग रे पीड़ित होई उभय पिता मातांकर मृत्यु होइथिला। सेही समय रे सेंट निकोलस जुबा थिले। सेंट निकोलसंको निमंते तांकर पिता माता प्रचुर धन संपत्ति अर्जन करी रखी जाइथिले। परे परे सेंट निकोलस मायरा नामक सहर रे एक पालक बा बिशप मध्य होइथिले। मायरा जहाँकि वर्तमान रो तुर्की सहर अटे। पाखापाखि 343 ख्रीष्टाब्द रे डिसेम्बर 6 तारिख रे तांकर मृत्यु होइथिला। एही व्यक्ति सेंट निकोलस जणे ईश्वर परायण व्यक्ति थिले एवं ताहांकर दान दक्षिणा एवं उदारता गुण जोगु खूब जनाशुना व्यक्ति थिले। पिता मातांकर वियोग परे सेंट निकोलस ईश्वरंकर अधिक निकटवर्ती होइथिले। से निष्पत्ति कले जे जहाँ भी धन संपत्ति अछि से सबु अभाव रे थिबा लोक मानक निमंते ईश्वरंकु समादर करिबा उद्देश्य रे अभाव रे थिबा लोक मानकु दान करिवे। से युवक समय रे ही बिशप होइथिले एवं समाज रे उत्तम परिचय रखिथिले। ताहांकर एक प्रसिद्ध स्टोरी मध्य रही अछि। से थरे जणे गरीब लोकर गृह रे जहाँकर 3टी झियो थिले सेमानंकर विवाह निमंते सेमानंक ठारे यौतुक टंका नथिला। यौतुक पाई सेमाने चिंतित होइथिले एवं सेंट निकोलस सेमानंकु गुप्त भावरे झरका आड़ो सुनार गोटिए बैग रखी देइथिले। से व्यक्तिंकर झियो मानकर विवाह निमंते यौतुक बाबदरे जहाँ आवश्यक रो खर्च पाई सेंट निकोलस गुप्त भावरे सेमानंको गृहर झरका देई से टंका किंबा सुनार बैग थई दउथिले। से एपरि अनेक अभावरे रहुथिबा परिवार मानंकरे गुप्त भावरे जाउथिले एवं टंका पैसा और सुना देई सेमानकर सहाय्य करुथिले। परे परे से लोकलोचन को आसीथिले और तांकर एही उदारता और पर उपकार करिवार स्वभाव जोगु से लोकप्रिय हेबाकू लागिले। एही सेंट निकोलस ख्रिस्टियन फेथ्र ख्रिस्टियन विश्वासर जड़े डिफेंडर बा प्रतिरक्षक बोली मध्य
ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ନାଇସିନ୍ କ୍ରିଡ୍ର କାଉନସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ମାଇରାର ବିଶପ୍ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ନାଇସିନ୍ କ୍ରିଡ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଅଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୱାନମାନେ କୁହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂ ବା ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଦିନ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦିନକୁ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସ୍ ଡେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ଯେପରିକି ଆମେରିକାରେ ପରେ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସହିତ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦାନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବିବରଣୀ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଉଦାରତାର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କିଏ? ଆଧୁନିକ ସମୟର ଆଜିର ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା ଅନେକ ଦେଶର ଯେପରିକି ଡଚ୍, ଆମେରିକାନ୍, ଜର୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶର କାଳ୍ପନିକ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଐତିହାସିକ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସଙ୍କ ସହ ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ଛବି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି ଆଜିର ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍। ସେହି ବାସ୍ତବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସ୍ ଯିଏକି ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦାନ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟର ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଅଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଲୋକମାନେ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜର୍ମାନୀରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କିଣ୍ଡଲ୍ ବା ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପହାର ଦାତା, ଗିଫ୍ଟ ଗିଭର। ଏହି ଜର୍ମାନର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କିଣ୍ଡଲ୍ ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ହେଉଛି କ୍ରିସ୍ କିଙ୍ଗଲ। ଆମେରିକାରେ ଲୋକମାନେ ଅଯୁକ୍ତିକର ଭାବେ କ୍ରିସ୍ କିଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସ୍ ବା ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଓ ଫାଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଷୟ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏହି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ତାହାର ଆକାର ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପୋଷାକରେ କଲର୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। 1881 ମସିହାରେ ଥମାସ୍ ନାଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଗୋଲ ହୋଇ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଧଳା ଦାଢ଼ି ସହ ନିଜ ପିଠିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପହାର, ଖେଳନା ସବୁ, ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ବୋହି ନେବାର ଏକ ଛବି ଥିଲା। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏକ କୋକା କୋଲାର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଯାହାକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଏହି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବେଡ୍ ତଳେ ଗିଫ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳୁ ପୁଅ ଝିଅ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପହାର ସବୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପହାର ଆଣିକି ଦେବେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାହାଫଳରେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏହି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି କ'ଣ ସେମାନେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ କି? ନିଜ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ଗିର୍ଜା ଗୃହରେ ଏହି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ବିଷୟ ଅଟେ କି? ବାଇବଲରେ ଏହି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିହିତ ଅଟେ। ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଭୁଲ ଅଟେ ନା ଉଚିତ ବିଷୟ ଅଟେ, ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ 2-3ଟି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆଜିର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍, ଏହା ଏକ ମିକ୍ସଡ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସ୍, ଯିଏକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉଦାରତା ମନୋଭାବ ସକାଶୁ ସେ ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଚରିତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲସ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ନ ହେଉ ଏହି ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଏହି ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଏକ ପର୍ବ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନରେ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ଶେଷ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର କେବଳ ଉପହାର ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ସେମାନେ କେବଳ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ କେବଳ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ନାହିଁ।